जय जगन्नाथ बंधुगण। आज आम जानिबा भगवान श्रीकृष्ण स्वार्थ त्याग क्या कहते, स्वार्थ त्यागर अर्थ कौन ताहा चलतु आम भगवान कही बाणी गुड़ी जानिबा। जदि आम चैनल नुआ अच्छा निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी गोटे लाइक कर दिंतु और कमेंट बॉक्स में लिखंतु जय श्री कृष्ण जय राधा माधव। स्वार्थ त्यागर अर्थ है निजर प्रयोजन बा लाभ बा सुविधार त्याग, जार संसार रे कौनसी हेतु निजर किछि स्वार्थ बा प्रयोजन रहे नहीं। वास्तव में स्वार्थ त्यागी से ही अटे। प्रयोजन थिबा पर्यंत स्वार्थ अछि, किंतु प्रयोजन अनुसार दुहींक मध्य किछि प्रभेद रही। जे निज शरीर आराम पाई संसार रे कार्य करे से स्वार्थी, जे विश्व को निज स्वरूप मणि कार्य करे से मध्य स्वार्थी। ए दुईटी मध्य स्वर संकीर्णता और व्यापकता दृष्टि बहुत प्रभेद रही। जार स्व जेतिकी संकीर्ण तार प्रयोजनर स्वरूप मध्य सेतिकी दूषित एवं से सेतिकी अधिक स्वार्थी मध्य। जार स्व जेतिकी विस्तृत तार प्रयोजनर स्वरूप मध्य सेतिकी दोष रहित एवं से सेतिकी अधिक स्वार्थ त्यागी होइथाए। काहारी स्व बा आत्मीयता निज शरीर मध्य सीमित, पुणी काहारी परिवार रे, काहारी समाज रे, काहारी जाति रे, काहारी देश रे, काहारी विश्व रे एवं काहारी सही परमात्मा पर्यंत विस्तृत, जहाँकर एक एक रोमरे अनंत कोटि ब्रह्मांड उपस्थित। आत्मीयतार सीमा विस्तार सह त्यागर मात्रा बढ़ी बढ़ी जाए एवं भगवान ठारे स्थित हो जावा ही त्यागर स्वरूप। यह वास्तविक स्वार्थ त्याग अटे। यार पूर्वर सबु अवस्था मान उत्तरोत्तर त्यागपूर्ण होइथिले मध्य स्वार्थयुक्त अटे। जेतिकी जेतिकी त्याग अधिक हुए सेतिकी सेतिकी त्याग करुथिबा पुरुष सेतिकी त्याग करुनथिबा लोकंक अपेक्षा स्वार्थ त्यागी। एही परिभाषा अनुसार निज शरीर आराम मनोवृत्ति छाड़ी कार्य करुथिबा पुरुष को जगतरे न्यूनाधिक रूपरे स्वार्थ त्यागी कुहाଯାଇଥାଏ। ଏହା कुहाଯାଇ सारिछि जे स्वार्थर सीमा जेतिकी अधिक संकीर्ण सेतिकी अधिक ताहा दूषित हेबार संभावना रहिछि। कारण संकीर्ण स्वार्थ मनुष्य को अंधा करि दिए। एहा द्वारा ताहाकु केवल निजर प्रयोजन ही देखा जाए। निजर प्रयोजन सिद्धि पाई से अन्यर प्रयोजन को किछि खातिर करे नहीं, बरम सुजोग पाइले अन्यर प्रयोजन को नाश करी निजर प्रयोजन को सिद्ध करने को लगी थाए। एही स्वार्थता जोगु जगतर इतिहास रोमांचकारी भयानक घटना पूर्ण होइछि। एही कारणरू विश्वासघातकता, चोरी, डकायती, ठकबाजी, भंडामी आदि हुए एवं निर्दोष प्राणी मानकर भाई भाईर रक्त द्वारा पृथ्वीर पवित्र धूलिकणा रंजित होउछि। एही कारणरू अति घृणित नृशंस हत्याकांड एवं अति मंद पापर प्रादुर्भाव जगतरे होइछि ओ हेउछि एवं एही कारणरू परमात्मांक लीला शक्तिर आनंदपूर्ण एही संसार सर्वदा दुख और अशांतिपूर्ण भीषण नरक हो जाइछि। परंतु भगवत कृपारे प्राप्त होइथिबा सत्संग एवं सद्ग्रंथर अध्ययन एवं भगवत जनर प्रतापरे जेतिकी जेतिकी संकुचित क्षुद्र स्वार्थ त्याग हुए एवं स्वर सीमा आगक बढ़े सेतिकी सेतिकी सेही त्यागींक स्वार्थरे पतित्रता बढ़ी बढ़ी जाए। एही स्वर सीमा वृद्धि कारणरू मनुष्य स्वयं कष्ट सही परिवार पालन करुछि। पारिवारिक स्वार्थ को खातिर न करी समाजर सेवा करुछि। समाजर स्वार्थ को क्रमशः जाति, देश एवं
ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଲୀନ କରି ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ହିଁ ନିଜର ସେବା, ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖକୁ ହିଁ ନିଜର ସୁଖ, ବିଶ୍ୱତ୍ମାଙ୍କ ହିଁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉଥିବା ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱତ୍ମବୋଧର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିହିତ। କାରଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୀମାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ସେବାରେ ନାମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଦେଶ ସେବା ବା ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ବା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଶ ବା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ବା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥ ବେଦୀ ଉପରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ସେବା ପାଇଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧରୁ ଅନେକ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତ୍ମବୋଧର ବିସ୍ତୃତ ଭୂମି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଶଭକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା ବା ଚେଷ୍ଟାମାନ ହୁଏ, ତାହା ତ ପ୍ରକାନ୍ତରେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି ସାଧନ ମାତ୍ର ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ନଥିବା ଏପରି ସେବକ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ସେବା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାତ୍ରେ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଅନ୍ୟର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ହାନି ହେବା ପରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି, କାମନା ଓ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆସକ୍ତି, କାମନା ଓ ଅଭିମାନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବହୁତ ଦୂଷିତ କରି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ କରାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଣାମରେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ହିତରେ ନିଜର ହିତ, ଅନ୍ୟର ଲାଭରେ ନିଜର ଲାଭ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା କରିବା ଉଚିତ। ଧନ, ମାନ, ଯଶ ଓ ପଦର କାମନା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ହିତ ହୁଏ, ତାହାର ପରିଣାମରେ ନିଜର ଅହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ପରିଣାମରେ ଅହିତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ନିଜର ହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ହିତ ପାଇଁ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ପରିବାରର ହିତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରର, ଜାତିର ହିତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର, ଧର୍ମର ହିତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର, ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ପରରାଷ୍ଟ୍ରର କେବେ ଅହିତ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପରି ଭାଇଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ କର। ତୁମେ ମା ହୋଇଥିଲେ ସାନ ଯା, ବଡ଼ ଯା ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ନେହ କର। ଖାଇବା, ପିଇବା, ବେଶଭୂଷାରେ ଟିକେ ହେଲେ ଭେଦଭାବ କର ନାହିଁ। ଭେଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି କର ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରୋଷେଇରେ ନିଜର ପତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଦୋଷ ଆସିଯିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ରଖ, ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତୁମେ କର ଏବଂ ଭରତ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେ ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର। ପରନ୍ତୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ବୋଲି ନୀଚ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ କେବେ ପ୍ରକଟ କର ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଦେଇ ସହାୟତା କର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଅହିତ ହେବ। ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରି ହିଁ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର।
ସ୍ୱାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ହିଂସା, ଚୋରି, ଛଳ, ଦମ୍ଭ, କଟୁ ଭାଷଣ, କୁବ୍ୟବହାର, ଅସଦାଚାର ଆଦି ଦୋଷମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ କାମରେ ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବୁଝି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଶସ୍ୟ ବେପାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଦାମ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନାରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ ନାହିଁ। ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହା କେବେ ଚାହଁ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସତ୍ୟପରାୟଣତା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମକଦ୍ଦମା ଅଧିକ ହେଉ। ମହାକିଲମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଶିଖାଅ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବ ଲଢ଼ାଇରୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ କର। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କର ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା କଳ୍ପିତ ହିତ ମୋହରେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କର ନାହିଁ। ଜମିଦାର ହୋଇଥିଲେ ମୋହବଶତଃ ଧନ ଲୋଭରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ନିଜର ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମନରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ମନ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିବ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଲୋଭବଶତଃ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦଲାଲ ହୋଇଥିଲେ ଦଲାଲି ପାଇଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କିଣା ବିକା ବେଳେ ଛଳ କପଟ କର ନାହିଁ। ବେପାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମାପ, ଓଜନ, ସଂଖ୍ୟା ଆଦିରେ କମ୍ ଦିଅ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଜିନିଷର ନମୁନା ଦେଖାଇ କମ୍ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶାଅ ନାହିଁ। ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶାଇ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବେପାରୀମାନେ ଧନ, ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାଶର କାରଣ ହୋଇ ଅଧିକ ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହ। ଡାକ୍ତର ବା ବୈଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଲୋଭବଶତଃ ଏହା ଚାହିଁନାହ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେମାରୀ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଯାଉ। ଚେଷ୍ଟା କେବେ କର ନାହିଁ ଯେ ରୋଗୀର ରୋଗ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ତୁମ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପାପ କେବଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଯିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପୂରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲୋଭବଶତଃ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଗରିବ ଚାକର ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୂରି ପାରିବ। ତାଙ୍କ ପଇସା କମ୍ କରାଅ ନାହିଁ। ଧନ ଦ୍ୱାରା, ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ଚତୁରୀ ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା କାହାରି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ମାରିନେବା ପାଇଁ ବା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କର ଅଭାବ ବଢ଼ିବା ଭଳି କାମ ଲୋଭରେ କରିବ ନାହିଁ। ଗରିବମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବା ରୋଜଗାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାରିନେବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ବୁଝ। ଏହି ଅଭିମାନ କେବେ କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖ। ଛୋଟିଆ ଖାଲରେ ରହିଥିବା ଜଳ ପଚିଯାଏ, ସେଥିରେ ପୋକ ହୋଇଯାଏ। ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଧନ କେବଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ରହେ, ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବଢ଼େ, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଏଣୁ ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ ବା ଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସ୍ମରଣ ରଖ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ପ୍ରେମ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼େ। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କର। ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କାହାରିକୁ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବତାଅ ନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣି ଠକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେ ଶରୀର ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଏଠାକାର କିଛି ଜିନିଷ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସ୍ୱାର୍ଥବଶ ହୋଇ ପାପ ସଂଗ୍ରହ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନାଥ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି
ବାଳକ ବା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିବାକୁ ପଛାଅ ନାହିଁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ ହେଉ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କେହି ଖାଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେଷ୍ଟ ରୁହ। ସ୍ୱୟଂ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥବଶ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ଏହା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀହରି କଥା, ଦାନ, ଭଗବତ ପୂଜନ, ସେବା ଓ ପରୋପକାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମନରେ ସମର୍ଥନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଏସବୁ ଆୟୋଜନର ପ୍ରଚାର କର। ନିଜର କୌଣସି ଭାଇର ବା ବେପାରରେ ଅଂଶୀଦାରର ସରଳତାରୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ଉଠାଇ ତାର ସ୍ୱତ୍ୱକୁ ମାରିନେବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବା ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା କରିବା ସମୟରେ ଚାଲାଖି କରି ତାହାର ସତ୍ତ୍ୱରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବା କୁଟା ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ବିନା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ଦବାଇ ଦୁଃଖ ଦେଇ କଥାରେ ପେଞ୍ଚ କରି ମିଥ୍ୟା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜ କାମ ହାସଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇବ, ଗରିବକୁ ଯଥାଯଥ ଦାନ ଦେବ, ପରନ୍ତୁ ବଦଳରେ କିଛି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଜପ ତପ କର, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କର, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କର, ପରନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଫଳ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବ ତାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କର। ଭଜନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ରଖ ନାହିଁ। ଭଜନ କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା କୁହ ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବକ ନୁହେଁ। ମୋ ମନରେ ମୁକ୍ତିର କାମନା ଛପି ରହିଥିଲା, ଏଣୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଲୋଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଆପଣ ନିଜର ଚରଣ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଦେବା ନେବାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ।